डेमोक्रेट की तुसी चोण क्यों कीती? I cannot work on the complete right wing that might is right. No, that is not how it works. गन वायलेंस बहुत ज़्यादा तेज़ी नाल बढ़ रही है। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੀਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। महिलावां कह रही हैं कि साडा शरीर है, अबॉर्शन कराना है या नहीं कराना, ये अधिकार साडे नूं दिते जाने चाहिए ने, पर जो बाइडन साहब इसके खिलाफ ने। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि माई बॉडी माई चॉइस। जो बाइडन साहब इसके खिलाफ नहीं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। सिक्ख्या का म्यार उच्चा होना बहुत जरूरी है। सानू फाइनेंशियल लिटरेसी ते भी काम करना चाहिए। दे नीड टू मेक श्योर दैट दे आर गोइंग टू प्रिपेयर देयर माइंड, नॉट वेस्ट द टाइम कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है। ऐसे काम दोस्तों जो लगता है कि ये प्रायोरिटी तो मैं जरूर करांगा। तीन काम। नंबर 1 सेफ्टी, सेकंड थिंग एजुकेशन, थर्ड इज हेल्थ केयर। वोट पाण संजीव जिंदल जी नूं तां क्यों पाण? देश शिवावर मोहे हैं, शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं सो जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। वी आर गोइंग टू गेट ब्लेस्ड विद वाहिगुरु। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हाँ भलिंदर सिंह विरमानी। प्रोग्राम द बिग पॉइंट विच एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। अज साडे नाल एक खास शख्सियत मौजूद ने। मैं मौजूद हाँ इस समय न्यूयॉर्क विच ते मेरे नाल जो शख्स बैठे ने ये ने मिस्टर संजीव जिंदल जी। संजीव जिंदल जी, पहला तो बहुत बहुत स्वागत थैंक यू साडे प्रोग्राम द बिग पॉइंट विच, और वी मीडिया नूं अपना कीमती समा देने लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विरमानी जी। सो साडे नाल अज संजीव जिंदल जी क्यों ने? क्योंकि तो अंदाज़ है कि नवंबर महीने विच ही, जी हाँ, साल 2022 का नवंबर महीना न्यूयॉर्क लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि संजीव जिंदल जी न्यूयॉर्क सिटी की डिस्ट्रिक्ट 19 से नासो काउंटी तो इलैक्शन लड़ रहे हैं असैंबली दे लई, और इन्हों एक जोश भी देना बनता है, क्योंकि साउथ एशिया ने अपनी कम्यूनिटी के लोग ने, और अपनी कम्यूनिटी के बशिंदे जो अगे आते हैं तो लाजमी तौर पर अपनी कम्यूनिटी की गल तो होंदी है, इंडियंस की गल तो होंदी है, लेकिन होरना लोगों को भी पता चलता है कि इंडियन भाईचारे यानी कि भारत भाईचारे जोड़े लोग ने किस तरह मिलवर्तन के लोग ने, और किस तरह जो अमेरिका विच, जी हाँ, एक अजिहा इलाका जिथे कि ज़्यादातर गोरिया ने राज किया, और जो साडी भाईचारे वालों कोई लड़ता है, कोई हुकूमत भी चाहता है, तो किस तरह अपनी आवाज़ बुलंद करता है, तो होरना भाईचारे भी साडे बारे पता चलता है। सो पहला तो बहुत बहुत शुभकामनावां कि तुसीं इस इलैक्शन में लड़ रहे हो। पर संजीव जिंदल जी, तुहाडे तो जरूर जानना चाहांगे कितने साल हो गए पॉलिटिक्स विच? इज़ वेरी हार्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन जी। पॉलिटिक्स की गल तुहाडी ठीक हैगी है, पर कम्यूनिटी एम्पावरमेंट कुछ काफ़ी समा हो गया, काफ़ी लंबा समा हो गया कम्यूनिटी एम्पावरमेंट लगे। तो कितने साल का अपना तजर्बा लेके चल रहे हो? यूनिवर्सिटी तो 96 तो मैं कम्यूनिटी एम्पावरमेंट लग्या होया जी। अपने दोस्तों यारां नाल लग के लगे सी जी, ते हौली हौली वो जर्नी वादी 2003 च अमेरिका आ गए, तो इत्थे आके देखा कि जिहड़ी साडी मोस्ट ऑफ द कम्यूनिटी है जी, दे आर एब्सोल्यूटली वेरी वर्किंग हार्ड कम्यूनिटी, टू मच वर्क हार्ड, हर टाइम ब्रैड एंड बटर दी अरेंजमेंट च लगे हुए हैं जी। बच्चियां नूं भुल के, परिवार नूं भुल के। अच्छा लग्या पर तकलीफ भी हुई कि जिहड़े मेन स्ट्रीम सानू होना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग च सानू होना चाहिए, उत्थे असीं नहीं। वो तो साडी बहुत बड़ी घाट है। जिहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां पॉलिसियां साडे वास्ते बन रही ने, साडी इनवॉल्वमेंट नहीं जी। मैं हमेशा एक शब्द यूज़ करदा कि साडा इमोशन नहीं, क्योंकि बिना इमोशन तो किसी का भी सानू समझ पाना बड़ा मुश्किल है जी। जदों असीं अपने इमोशन नाल, अपने कल्चर नाल जुड़ के अगे वधदे हां, फिर एक डिफरेंट लैवल की इंपावरमेंट होंदी है। बिल्कुल। ईवन घरां च फैमिलीज़ दे विच जदों असीं देखदे हां बच्चे साडे नाल नहीं, साडे असीं उन्हां नूं इग्नोर करके काम कर रहे हां। रीज़न ये नहीं कि असीं उन्हां नूं इग्नोर करना चाहते हैं, असीं उन्हां नूं इग्नोर करके काम कर रहे हां जी। पर एक लाइन ना, जिस दिन बच्चा स्कूल जाता है उस दिन ड्रॉ होंदी है, एंड इट्स अ वेरी थिन लाइन। जे तुसीं उहनूं ध्यान नाल देखो ना, स्कूल तो घरे आंदा है बच्चा ना, तो आके वो अपने पेरेंट्स नूं कहता है कि अज मैनूं होमवर्क मिलिਆ, तो पेरेंट्स लिटरेसी की जी गल करते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं यार बेटा तू अपना काम देख लै अपने आप। बहुत सारे पेरेंट्स पढ़े लिखे भी ने, उन्हें पहले दिन एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, राइट,
ਵੈਰੀ ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਡਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਹੋਮਵਰਕ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡ ਨਾਓ ਆਈ ਗਰੋ ਅਪ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯੂ ਨੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਡ੍ਰੀਮ, ਯੈਸ ਆਈ ਲਿਵ ਮਾਈ ਅਮਰੀਕਨ ਡ੍ਰੀਮ, no doubt about it. I'm a small business owner. 3 generations lives together. जी. Right? My mom, dad, me, my wife and 3 kids. We all live with our parents. जी. Purpose empowerment ਦਾ ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। It's education is one part of it. ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰਾਈਟ। ਮੈਂ MBA ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਸੈਟ ਆਫ ਅ ਸੈਕਟਰ। ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨੌਨ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ? ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਦਾਇਰਾ ਰਾਈਟ। ਮੈਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੀਕ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ 100-200 ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਕੀ ਹੈ, MLA ਕੀ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਉਂਸਲਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਮੇਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ US ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਟਸ ਟੂ ਲੈਂਥੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਈਨਸ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੂਨ 28 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਡਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਤੋਂ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 40 ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਦੇਅਰ, ਵੀ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਰਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਡਰ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਡਰ ਮੀਨਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ A, ਇੱਕ ਪਾਰਟ B। ਪਾਰਟ A 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਲ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਟ B 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਲ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੇ ਦੈਟ ਲਾਈਕ ਐਨੀ ਅਦਰ
part of the system in the countries that we can say that okay, Mr. Singh is going to be the candidate. It's not like that. Over here it's a proper democracy. They elect with the votes of the district leaders or the state committee members. ठीक है. फिर जजेस ਨੂੰ अपॉइंट ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜजेस ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਲਟ ਤੇ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ठीक है, ਉਹ ਬੈਲਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ 15 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਊਟ ਆਫ 15 ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਸ ਸੀਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ 'ਚ 10 ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ 7 ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ 6 ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ 10 ਹਾਂਜੀ ਉਹ 10 ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਾਂ ਦੋ, ਜੇ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦੀਆਂ। ठीक है, फिर ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਗਰ ਕੰਮ ਤੇ ਆਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਧਾਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੰਮ ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਾਂ ਨਾਸੋ ਕਾਊਂਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਇਨ ਦਾ ਐਲਬਨੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਬਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਾਰਬ ਬਿੱਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਟਰਬਨ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਬਨ ਪਾ ਕੇ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਰਿਗਾਰਡ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗਸ ਬ੍ਰਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਲੇਜ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਿੰਗਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਿੰਗਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਲੀਗਸ ਦੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਔਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਕੂਮਤ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕੋਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਔਨ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਪਰਸਨ ਟੂ ਔਨ ਦੈਟ ਐਂਡ। ਪਰ ਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਮੀਨਸ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਜੇ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਾਈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਕਿਡਸ ਸੇਜ਼ ਨੋ ਡੈਡ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਐਟ ਆਲ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸੋ? ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਰਿਜਿਡ ਜੀ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਚੈੱਕ every single person's opinion and you need to make sure that they are talking on the grounds, they are talking on the realities, they are going to address the issues when we are going to bring the solutions. That is the common sense. We want to make the things done. That is what the democracy is. That is what the Democrat is. I'm not against anyone, but I cannot work on the complete right wing that might is right. No, that is not how it works. I cannot work on the left wing either. Right? कि सब कुछ free कर दो. Cannot do that. Then how we are going to work? How we are going to survive? How we can bring the infrastructure to our communities? How we can get the health bills? How we can get the health facilities funded? How we can get the schools funded? How we can bring the clean water to your houses? It's a problem. I cannot go with the left wing and I cannot go with the right wing. So I'm a moderate Democrat. So we need to make sure that things need to be get done.
ਠੀਕ ਹੈ, दैट्स व्हाई आई चूज द डेमोक्रेट। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲੇ? ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ 1 ਬਾਏ 1 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ। ਜੀ, ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਗੇਂਸਟ ਟੂ ਕੀਪ ਦ ਗਨ, ਜੀ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਅਗੇਂਸਟ ਟੂ ਕੀਪ ਦ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦੈਟ? ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈ ਯੂ ਨੀਡ ਇਟ? ਵਾਈ ਯੂ ਨੀਡ ਇਟ? ਯੂ ਡੋਂਟ, ਰਾਈਟ। ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਗਨ ਫॉर योर प्रोटेक्शन। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। You can keep your gun, that's fine, but you cannot keep the assault rifle. You can go to the mall and you can kill hundreds of people. You see Right. that on In the a one Buffalo, round, yes. you see on Texas, you see on the different part of the countries also, and even yesterday there is some gun shot in Nassau County as well too, right? See, sorry, apni county apni county next to my district. So I am absolutely against on the gun violence, but I am not against the gun. ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, Recently, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, 18 to 21 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟੂ ਕੀਪ ਦ ਗਨ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਡਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੀਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀਕ 'ਚ ਟਵਾਈਸ ਏ ਵੀਕ, ਪੀਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਪੀਸ, ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਵਰਕ ਟੁਗੈਦਰ, ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਵਰ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਲਡਰਸ ਐਂਡ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਲਵ ਟੂ ਆਵਰ ਯੰਗਰਸ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾ ਪੀਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਅ ਲੈਂਥੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੀ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟਸ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ। 1 by 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਜੀ। ਗਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਵਧੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸੋ ਕਾਊਂਟੀ ਚੋਂ ਹੀ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਸਲੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਈਏ, 4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ 5ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਾਓ ਵਟ ਐਵਰ ਵੀ ਟੀਚ ਯੂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਸਟਫ ਦੈਟ ਵੀ ਵਾਂਟਡ, ਜਸਟ ਕਲੀਨ ਇਟ ਅਪ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦ ਸਟਾਰਟ, ਫਰੈਸ਼ ਸਟਾਰਟ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਫ ਯੂ take a time to learn for 4 years and it is going to be take from your mind out, it takes another 1 or 2 years. ठीक है. Then we can start feeding you again the right stuff, that what we need to do, right? The last तो ये ना फिर समय तो निकलता रहेगा. Yes. हल नहीं निकलेगा लेकिन समय निकलता रहेगा. The 4 साल ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਲੈਟਸ ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ ਜੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਆਸਕ ਹਿਮ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਰਾਈਟ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। maybe I cannot deny that, but maybe but on the other end also ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਪੈਟ੍ਰੀਅਟਿਜ਼ਮ ਦਾ। We come from
as Indians, we come from the old biggest democracy to the oldest democracy. We know how the democracy ਠੀਕ works. ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪੇਪਰਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋ ਵੇਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਚੁਆਇਸ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਸਟੇਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲੈਟ ਇਟ ਹੈਪਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ ਚੁਆਇਸ ਨਾਲ ਖੜਾ ਮੈਂ ਵੂਮਨਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈ ਬੋਡੀ ਮਾਈ ਚੋਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲਈ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੌਣ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗਾ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਆਰ ਯੂ ਸੀਰੀਅਸ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਟਰੀ ਬਲੌਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਆਰਟਰੀ ਟੂ ਟਾਈਮਸ ਬਲੌਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਬਲੌਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਮਾਈ ਵੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਹਸਪੀਟਲ and they said we need to operate it we need to put 2 stents on your heart and he said I'm not ready they said okay no problem if you are not ready we cannot operate you ठीक है simple बिल्कुल but on the other end they said if they said कि नहीं जी we don't care what you said करना ही करना ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ that is not a right thing to do they let him go we come back home we discuss then finally we after discussion we come back we ready that yes नतीजे पे पहुंच गए yes he said yes now I'm mentally prepared कि I can go for that surgery जी it is just a one thing but once you are talking about the women has so many other complications too obviously right now you are going to put a ban on that one come on it's not acceptable at all ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲੈਟ ਮੀ ਡੂ ਦੈਟ ਨੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਨੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਸੋ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ one of the best school system in ਨਾਸੋ ਕਾਉਂਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੌਬਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪ ਟੂ ਦ ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈ ਸਨ ਜਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਫਰਮ ਦ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਕਾਲਜ ਜੀ ਬਟ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਹੈਰਿਕਸ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਮਿਨੀਓਲ ਹੈ ਗਾਰਡਨ ਸਿਟੀ ਹੈ ਕਾਰਲ ਪਲੇਸ ਹੈ ਵੈਸਟ ਹੈਮਸਟੈਡ ਹੈ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖਿਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਨ ਥਿੰਗ ਮਾਈ ਮਮ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਘਰੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਖਾਨਦਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਤੇ ਜੇ ਬੇਟਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਬਿਲकुल ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਮੰਨਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਬੇਟੀ ਪੜੂਗੀ ਤਾਂ 2 ਖਾਨਦਾਨ ਪੜਨਗੇ। ਬਿਲकुल। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੀਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ if that legislation pass. जी, why? We can make money. It's very easy to make money, but very hard to keep it. ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਸੇਫ ਕੀਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਾਂਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਵਨ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ देयर इज a lot of options available for you also in coming future। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਉਹ before they are going to the college they can make their mindset rather than they are going to waste their time to choose the subject in next couple of years that which one I have to choose। ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੈ। rather than they are going to waste the time they need to make sure that they are going to prepare their mind not waste the time कि मैंने किस डायरेक्शन जाना है। मैं इलेक्ट्रीशियन बनना चाहना, मैं इंजीनियर बनना चाहना, मैं प्लम्बर बनना चाहना, मैं की करना चाहना अपनी लाइफ, मैं डॉक्टर बनना चाहना, मैं साइंटिस्ट बनना चाहना, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, MBA ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਸੋ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸੇਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ? ਲਾਟ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ, ਹੂ ਟੂ ਅਪਰੋਚ, ਵੇਅਰ ਟੂ ਗੋ, ਹਾਊ ਟੂ ਫਿਲ ਦਾ ਫਾਰਮ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਟਾਊਨ ਆਫ ਨਾਰਥ ਹੈਮਸਟੈਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਨਾਸੋ ਕਾਉਂਟੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਟਾਊਨ ਆਫ ਨਾਰਥ ਹੈਮਸਟੈਡ ਦਾ 50% ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਊਨ ਆਫ ਨਾਰਥ ਹੈਮਸਟੈਡ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, 50% ਇਲਾਕਾ ਟਾਊਨ ਆਫ ਹੈਮਸਟੈਡ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਊਨ ਆਫ ਨਾਰਥ ਹੈਮਸਟੈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ then we can give you the grant, not the loan, grant। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਮਪਾਵਰ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਪਰਪਸ ਆ, ਸਾਰੀ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪਰਪਸ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪਰਪਸ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੰਜੀਵ ਜਿੰਦਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਐਸੇ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। 3 ਕੰਮ ਹੀ 3 ਨੇ ਜੀ। ਚਲੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2003 ਚ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਚ ਆਇਆ 3 ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1 ਸੇਫਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਪਾਵਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਅਰ, ਮੈਡੀਕੇਡ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਹੀ 3 ਨੇ ਸਰ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਯੂ ਕੈਨ ਮੈਨੇਜ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਟ ਹੋਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੜਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਟ ਕੈਨ get it fixed in month or a week, that is okay। but ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਗੀ ਨਾ ਸਰ, you cannot survive a day or two। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।
ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਲਾਇਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਆਲਸੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਰਵੈਂਟ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਨ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ 501c3s ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਸੌਰਟ ਆਫ ਅ ਸਿਮਿਲਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਅ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਬਿਟਵੀਨ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਆਫ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਥਿਨ ਲਾਈਨ। ਜੀ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੈਡੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਲਿੰਗ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਇੰਟਰਸਟ ਟੂ ਸਰਵ ਦਾ ਪਬਲਿਕ, ਡੂ ਇਟ। ਲੋਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਲੈਟਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਗੁੱਡ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਡੂ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਕਸ, ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਫॉर YMCA, ਡਾਕਟਰਸ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਏ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੋ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇੰਪਾਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਪੀਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੜਵਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਬਲੈਕ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ 5 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ 100 ਤੇ 5 ਹੋਈਏ, 100 ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤੇ 5 ਅਲੱਗ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਲਈ 105 ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਰੈਨ ਫॉर ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ। There is 4 South Asian is running on that seat. ठीक है. And 3 other communities people are running, right? After the election, the day the election finished, the result is announced, I call everyone. I said, election is over. Let's have a cup of coffee. That is me. Right? ठीक है. Why? Election is over, that's okay. Probably you have some political view different than mine. Or probably I have some political views different than yours. Let's sit together, figure it out how we can work for the community together. बिल्कुल ठीक है, ਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਔਰ ਚੂਜ਼ ਦ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਬਟ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਦੇ ਗਾਟ ਇਲੈਕਟਿਡ,
ਦੇ ਆਲ ਵਰਕ ਟੁਗੇਦਰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਕਿ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਧਾ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਨੋਮੀਨੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਾਈ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਦੀ ਗੋਡ ਐਂਡ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਾਈਨਲਸ ਜਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਆਖਿਰ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਣ ਸੰਜੀਵ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਣ? ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਵਾਵਰ ਮੋਹੇ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੂ, ਨਾ ਟਰੂ ਸੋ ਜਾਏ ਲਰੂ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰਸ ਕਾਊਂਟਸ, ਹੈਡਸ ਕਾਊਂਟਸ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਓ। ਯੈਸ, ਆਈ ਐਮ ਹੀਅਰ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर योर ਸਪੋਰਟ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ, ਮਾਮਾ, ਤਾਇਆ, ਭੂਆ, ਮਾਸੀ ਸਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੰਕਲ ਤੇ ਆਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ come out and show your emotion, so we are going to get blessed with ਵਾਹਿਗੁਰੂ। thank you so much। ਸੋ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਹਾਰ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੰਜੀਵ ਜਿੰਦਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਬੋਡੀ ਮਾਈ ਚੋਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਜੀਵ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕਰ ਵਿਖਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦ ਬਿਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।